السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ قابل احترام شیخ عثمان الماس عمری حفظہ اللہ و معزز و محترم طلباء اور طالبات، اللہ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے، ہم سب درس عقیدہ میں شامل ہیں، اور عقیدے کی یہ 7ویں کلاس ہے۔ الحمدللہ، خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ، اس کتاب کو بنیاد بنا کر، جس میں سوال و جواب کے طرز پر عقیدے کے اہم مباحث کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر اور بیان کیا ہے، الحمدللہ اس کتاب کی روشنی میں عقیدے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو کل ہم نے آخری جو سوال لیا تھا وہ یہ ہے کہ حل الشرک موجود فی هذه الامہ، صفحہ نمبر 11 میں تیسرا سوال، صفحہ نمبر 11 میں جو تیسرا سوال ہے، کیا اس امت میں بھی شرک موجود ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اہل ایمان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ شرک کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بندہ توحید کا راستہ اختیار کرنے کے باوجود اہتمام نہ کرنے سے، توجہ نہ دینے سے، حفاظت نہ کرنے سے توحید رخصت ہو جاتی ہے، بندہ راہ شرک کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے حفاظت کرنا، اللہ سے دعا بھی کرنا، توحید ملی اس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے ہمارے پاس، ما حکم دعاء الاموات او الغائبین، زندوں یا ایسے افراد جو آپ کی مجلس میں نہیں ہیں، ان سے آپ دعا کرنا، یعنی آپ ان سے یہ مانگنا کہ آپ اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیجئے، میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور آپ کا اللہ کے پاس مقام ہے، فالعیاذ باللہ، اس مقام کا میں واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اللہ سے مانگیے گا کہ وہ میری مصیبت ٹال دے۔ فالعیاذ باللہ، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا کل ہی کہ دعا عبادت ہے، اور یہ دعا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس دعا میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، جیسے بہت سارے بندے، اللہ ہدایت دے، مشرکین نے مکہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہے، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جیسے اللہ نے سورہ نوح میں کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ کون ہیں؟ یہ معاشرے کے نیک لوگ تھے، یہ معاشرے کے نیک لوگ تھے، اولیاء تھے، اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کا وسیلہ لینا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا اللہ کی پناہ۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر آپ زندوں سے یا مردوں سے اگر آپ مانگتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا، دلیل کیا ہے؟ سورہ یونس میں اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے اللہ کے بندے، اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے۔ فائدہ دینے والی ذات اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی۔
ऐसों को ना पुकारें जो ना तुम्हारी पुकार सुनते हैं और ना जो तुम्हारी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। बल्कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, एक और मकाम पे, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। अल्लाह के बंदो गौर से सुनना, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकार रहे हो, वो एक मक्खी सब मिलकर पैदा नहीं कर सकते। अरे वो तो इतने कमजोर हैं जिनको तुम पुकार रहे हो, अगर उन पर मक्खी बैठे ना, उसे हटा नहीं सकते, उसे दूर नहीं कर सकते। ज़ऊफ़ तालिबु वल मतलूब, पूजने वाला भी कमजोर है, जिसकी पूजा हो रही है वो भी कमजोर है। तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, औरों से मांगना शिर्क अकबर है। दलील सूरह यूनुस की आयत, वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुमने ऐसा काम किया तब तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। और ये जालिम कौन है? अल्लज़ी अशरक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। फहुवा जालिम फहुवा जालिम फहुवा जालिम, कमा अखबर बिज़ालिका सुब्हानहु व तआला बिकौलिही इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस रूए जमीन और कायनात का सबसे बड़ा जुल्म ये शिर्क है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, याद कर लीजिए, मम्मात वहुव यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा दखल अन्नार। मम्मात वहुव यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा दखल अन्नार। जो बंदा इस हाल में इंतकाल हो, अल्लाह के अलावा दूसरों को वो पुकारता है, अल्लाह के अलावा दूसरों को अल्लाह का वो हमसर समझता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा जहन्नम में दाखिल होगा। वो बंदा जहन्नम में दाखिल होगा। जो अल्लाह को कर औरों को पुकारता है, वो बंदा जहन्नम में दाखिल होगा। उसके बाद एक सवाल, हली दुआ इबादा, क्या दुआ इबादत है? इसका जवाब दे रहे हैं साहिब किताब। अभी मैंने कहा आपसे, नाम अद्दुआ इबादा, हाँ दुआ इबादत है। दलील सूरे गाफिर की, सूरे मोमिन की वो अजीम आयत, बारहा आपने सुना। मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, तौहीद के सिलसिले में नुसूस को याद कर ले। बल्कि मैं तो शेख से कहूंगा कि जितने नुसूस हैं वो नुसूस बैठ के याद करें। आप लोग अहादीस याद करें और नुसूस याद करें। बाज बड़ी आयतें छोड़ दें, लेकिन बाज नुसूस बाकायदा जहन में बिठाएं आप। हमारी इस क्लास का फायदा होगा। अगर कोई आपसे इंशाल्लाह पूछे, शेख, जी शेख। आखिर में जो इम्तिहान होगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुकम्मल नुसूस याद याद करते हैं तो उनके लिए एक खास इनाम की शक्ल में ऐसा अल्लाह कुछ अकबर, खुसूसी इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। रहे बहुत इंशाल्लाह। खूब, माशाअल्लाह। तो हमें भी ये मौका मिले तो हम भी शरीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। अल्लाह सा खैर दे। अल्लाह बारिक फीकुम। माशाल्लाह, देखिए शेख शेख जो है बहुत जो है जबरदस्त ऐलान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे तलबा और तालिबात बैठे हैं, एक इरादे से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ मौलाना, हम याद करेंगे इंशाल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं तलबा और तालिबात, अगर आप चाहें ना, ये कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, याद कर सकते हैं आप। हम चाहते हैं कि अकीदे की क्लास के बहाने से आपको नुसूस याद हो जाए। बल्कि यहां तक हम कहेंगे शेख से इंशाअल्लाह, अगर हमारे तलबा और तालिबात ज्यादा मिकदार में याद कर लेना, वो भी इंशाअल्लाह हमारे मिसाली तालिब इल्म और मिसाली तालिबा होंगे इंशाअल्लाह। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये बड़ी अजीम आयत है ये, 12 उलमा से सुनते हैं आप, सूरह गाफिर की। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये तुम्हारे रब का ऐलान है, तुम मुझे पुकारो। क्या प्यारा अंदाज है, देखो रब का, अल्लाह अकबर। क्या प्यारा अंदाज है उस मेहरबान रब का। पैदा किया उसने, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ नवाज रहा है, ये सांसें चल रही हैं, उसी की करम फरमाई है। इसके बावजूद हमको दावत दे रहा है, मुझे पुकारो मुझे पुकारो। इतना मेहरबान है वो।
अल्लाह अकबर। इतना मेहरबान है वो, सब कुछ दे रहा है, फिर भी बंदों से कह रहा है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। किसी को आड़ में लाने की जरूरत नहीं, किसी को दरमियान में सिफारिशी के तौर पर लाने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमारी पुकार डायरेक्ट सुनते हैं दोस्तों। दिल से मांग के देखो, अल्लाह हमारी हर बला टाल देंगे। दिल से मांग के देखो, अल्लाह हर नेमत अता करेंगे। अल्लाह को इसरार के साथ मांगना बहुत पसंद। अल्लाह को ऑप्शन मत दीजिए आप, "ए अल्लाह चाहे तो दे, चाहे तो ना दे", नहीं। अल्लाह से इसरार करके मांगना, "ए अल्लाह तू ही देने वाला, ए अल्लाह तू देना ही देना है मुझे, तेरे अलावा कौन सा दर है ऐ परवरदिगार जहां मैं जाऊं, जहां मैं मांगू। मेरा यह अकीदा है ऐ रब, देने वाला तू, नवाजने वाला तू, बलाएं टालने वाला तू, नेमतें अता करने वाला तू, लिहाजा ऐ रब मुझे नवाज दे, मेरी बलाएं टाल दे"। जब इसरार से मांगते हैं, अल्लाह को यादा पसंद आती है। बड़ी प्यारी आयत है ये। अल्लाह अकबर। इसरार का मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला से, जैसे आप अब्बू से जिद करते ना, "नहीं मुझे होना ही", अब्बू से जिद करते ना, मसलन आइसक्रीम होना है, अब्बू ने कहा कि नहीं, आपने कहा कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे लाके देना है। उस तरह अल्लाह से इसरार करना, बार बार मांगना, मायूस नहीं होना। "नहीं मौलाना कल मांगे, सुबह मांगे", अरे मांगिए, बार बार मांगिए, अल्लाह से लड़िए। इस माने में गोया के अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं हम, उसके अलावा कौन सा दर है हमारे लिए, उसके अलावा कौन सा रास्ता है हमारे पास, बताइए। तो लिहाजा जब अल्लाह से पूरे यकीन के साथ, पूरी तरह से यकीन के साथ अल्लाह से बार बार इसरार से मांगते हैं आप, अल्लाह को यदा पसंद आती है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने आगे कहा, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो लोग अल्लाह की इबादत से, अल्लाह को मांगने से कतराते हैं, दामन छुड़ाते हैं, औरों से मांगते हैं, अल्लाह इन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे। अल्लाह को मांगने वाले बहुत पसंद, अल्लाह को उससे मांगने वाले बहुत पसंद, औरों से मांगने वाले अल्लाह को कभी पसंद नहीं। चलिए उसके बाद एक और दुआ, एक और हदीस, अद्दुआ हुवल इबादा। दुआ इबादत है, इसमें साफ है, दुआ ही इबादत है। उसके बाद एक सवाल किया गया आपसे, हल यस्माउल अमवातुल मौत अद्दुआ, क्या मुर्दे दुआ सुनते हैं? अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब दिया सूरतुन नम्ल में, ला यस्माऊन, ये लोग नहीं सुनते, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दे को सुना नहीं सकते, और जो कब्र में है कभी आप उन्हें सुना नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, हमारी जो दुआएं हैं उनके हक में अल्लाह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जो दुआएं हैं उनके हक में, ये जरूर अल्लाह उनको फायदा देंगे, फायदा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये समझना कि वो बहुत वली थे, परहेजगार, नेक इंसान है, वहां खड़े होकर मांगेंगे तो वो सुनेंगे और अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे, ये मेरा मुरीद है, ये मेरा करीब है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अजीज है, अल्लाह की कसम नहीं। कोई करीब वली भी, नबी भी अल्लाह से आपके बारे में कब्र में सिफारिश नहीं कर सकता। उसके बाद चलिए चंद किस्में यहां बयान कर रहे हैं शिर्क अकबर की। एक तारीफ होने के बाद अनवा शिर्क अकबर देखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 आपके पास इस चैप्टर में, हल नस्तगीसु बिल अमवाती औ अल गायबीन। एक तो कहा ऊपर, ऊपर कहा कि मुर्दों से मांगना और जिंदों से मांगना, ये क्या है? ये शिर्क अकबर है। इसी तरह से मुर्दों से और वो जिंदे जो आपके पास नहीं है उनसे मदद तलब करना, ये भी शिर्क अकबर है। नहीं मांग सकते आप उनसे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बड़ी अजीम आयत है। इसमें बंदा तौहीद का ऐलान करता है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांगेंगे।
تو مدد مانگنا بھی اللہ استغاثہ بھی عبادت ہے. جیسے دعا عبادت ہے، استغاثہ کا مطلب مصیبت اور پریشانی کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نام استغاثہ ہے. دعا کامن ہے، استغاثہ خاص ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جب کوئی بلا آتی ہے، اللہ سلامت رکھے آپ تمام کو، تو مصیبت اور پریشانی کے موقع پر دعا کرنا یہ استغاثہ ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ مصیبت کی گھڑی میں بھی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کیا سکھایا؟ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگنا صرف. تو اسی لیے مانگنا کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم رب سے مدد مانگتے ہو اللہ تمہاری دعا سنتا ہے، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، وہ تمہاری بلائیں ٹالتا ہے، وہ تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ کرتا ہے. اسی لیے وہ حدیث یہ ضرور یاد کیجئے گا، اور جب بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ ضرور یہ دعا کیجئے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ دو مبارک جو ہے سبحان اللہ اسماء و صفات میں سے ہیں، یا حی یا قیوم، جو اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے ہمیشہ قائم نگرانی کرنے والی ذات، میں تیری رحمت کے سہارے مدد مانگ رہا ہوں. بڑی پیاری دعا ہے. جب بھی کوئی مصیبت ہونا یہ ضرور دعا کیجئے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے حل تجوز الاستغاثۃ بغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگ سکتے؟ جواب واضح، ابھی ہم نے کہا لا تجوز، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد نہیں مانگ سکتے. دلیل وہی سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، اور مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. مانگو تو اللہ سے مانگنا، اور مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہنا. ہمارے بعض مسلمان اللہ رحم کرے مصیبت کے موقع پر توحید کو کھو دیتے. دوستو یاد رکھنا، زندگی میں کبھی چھوٹی یا کبھی بڑی مصیبت آتی ہے. زندگی آزمائشوں کا نام ہے. جب کوئی بڑی آزمائش آئے نا، انسان کی توحید کا بڑا امتحان ہوتا ہے. چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں تو انسان صبر کر لیتا ہے، رب پر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. لیکن بہت سارے مسلمان جب آزمائش کٹھن ہو تو گھبرا جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان توحید کا ہوتا ہے. اور کچھ کہنے جائیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم مولانا، میری زندگی میں آفت کیا آئی آپ کو کیا معلوم. تو جو چاہے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس سے چاہے مانگتے ہیں، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نعوذ باللہ بزرگ، سب سے مانگنا شروع کرتے. اللہ کی قسم کبھی توحید کا سودا نہیں کرنا، کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا. ایمان اور توحید پہ باقی رہنا اللہ کے بندو. اور سب سے زیادہ کٹھن اور آزمائش آپ کی زندگی میں جب مصیبت میں ہو تب ہے. خوشحالی میں ہر کوئی موحد نظر آتا ہے، اور مصیبت اور پریشانی سے جب اللہ آزمائے تب بھی آپ ثابت قدم رہنا. قل آمنت باللہ ثم استقیم، کل ہی پڑھے ہم. اللہ کے نبی نے بہترین نصیحت فرمائی، ہم اللہ پر ایمان لائے تو مرتے دم تک باقی رہیں گے انشاءاللہ. مرتے دم تک ہم ایمان پہ باقی رہیں گے، اور کوئی بندہ ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے. پہاڑ جیسی مصیبت بھی آئے، طوفان جیسی آفت بھی آئے، ہم توحید پہ ڈٹے رہیں گے اور کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے سوال، حل نستعین بالاحیاء،
क्या हम जिंदों से मदद चाह सकते हैं? क्योंकि अब तक जो बात आ रही थी, मुर्दों से चाहना शिर्क अकबर है, और जो आपकी मजलिस में नहीं है, जो गायब है, उससे मदद चाहना शिर्क अकबर है। हाँ, जो जिंदे आपके पास हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं, जैसे आज कॉल भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। जिस मुआमले में वो कुदरत रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, आप किसी से मदद मांगते हैं। अब यहां ये नहीं कह सकते हैं नऊजुबिल्लाह आप किसी से मदद ना मांगे, वो मतलब नहीं है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ही मुश्किलात को दूर करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने जरिया बनाया है इन्हें। दुनियावी मामलात में हम एक दूसरे का ताउन करते हैं, अपने मुसीबत ज़दा भाई को देखकर उसकी परेशानी को हम दूर करने का सामान फराहम करते हैं। अल्लाह ने खुद कुरान में हुक्म दिया है, वह तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। लेकिन मुर्दों से मांगने से क्या क्या आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पैसे? वो नहीं। जब मुर्दों से मांगते हैं तो एक ही मकसद होता है, वो अल्लाह से मांगकर हमारी मुसीबत को दूर करेंगे। यही तो शिर्क है। और सामने वाले से जब मदद मांगते हैं तो नीयत क्या होती है? नीयत यह होती है कि उस बंदे को अल्लाह ने जो नवाजा है उसके जरिए से वो मेरी मदद करेगा। अल्लाह ने जरिया बनाया बस, और अल्लाह पर ईमान होता है यहां पर। तो इसीलिए जिन मुआमलात में वो कुदरत रखते हैं, उन मुआमलात में उनसे दुनियावी मसाइल में मदद ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं बोल सकते आप, कोई बड़ा जो है बुजुर्ग है कि बहुत गुनहगार हूं मैं, आप बहुत निकोकार हैं, लिहाजा अल्लाह के पास मेरे लिए सिफारिश कीजिए ना। आप अल्लाह के पास, यानी मेरा बेड़ा पार हो जाए आखिरत में, आप अल्लाह से कहिए ना, ये गलत है। ये दुनियावी मसाइल को आप किसी के सामने जिक्र करके मदद मांग सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि कर्ज का मसला है, क्या जिंदगी में कोई आफत आई, माली ताउन की जरूरत है, आप जाके मांगिएगा। जैसे कर्ज मांगते हैं, ताउन मांगते हैं, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कर्ज के जरिए, ताउन के जरिए एक दूसरे की मदद करो। और अल्लाह के नबी ने यह खुशखबरी सुनाई, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद करते रहते हैं। जब तक एक बहन अपनी बहन की मदद करती रहती है, तो अल्लाह ताला की मदद भी वहां नाजिल होती रहती है। आप अल्लाह के बंदों पर रहम करो, रहमान तुम पे रहम करेगा। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरीम पर। उसके बाद एक सवाल किया गया आपसे, हल यजूज़ु नज़रु लिगैरिल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा औरों के नाम पे आप नजर मांग सकते? मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, आप जानते हैं जैसे दुआ करना इबादत है, मदद मांगना इबादत है, उसी तरह से नजर मांगना भी इबादत है। वन्नज़रु लिल्लाहि वहदा, आप नजर सिर्फ अल्लाह के नाम पे मांगेंगे, आप औरों के नाम पे नहीं। नजर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो चीज आप पे लाजिम नहीं, उसे लाजिम कर रहे हैं आप। अगर मैं एग्जाम में टॉपर हो जाऊं तो मैं 10 मिस्किनों को खाना खिलाऊंगा। ये 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, ये नजर मांगना है। अगर आप एग्जाम में वाकई टॉपर हो गए, फर्स्ट आ गए, तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाना वाजिब है। तो ये अल्लाह के नाम पे होना चाहिए, आप औरों के नाम पे ना करें आप। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आगे जो हदीस आपको दे रहे हैं, मन नज़रा युती अल्लाह फल युती व मन नज़रा यासी अल्लाह फला यासी, जो नेकी के इताअत के मसले में नजर मांगता है, अल्लाह की इताअत में वो नजर मांगता है, उस इताअत को पूरी, उस नजर को पूरी करनी चाहिए। जो अल्लाह की नाफरमानी में नजर मांगता है, उसे वो नजर पूरी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा ये नजर मांगता है कि अगर मैं तालीम में, इम्तिहान में अगर फर्स्ट आ जाऊं, तो मैं दरगाह में जो है चरागां करूंगा, 2 दिन लाइट लेकर दूंगा। अब दरगाह में चरागां करना, दरगाह में चरागां करना, यह क्या है? नऊज़ बिल्लाह गलत है। तो लिहाजा ये नजर पूरी ना करे। कोई कहेगा कि अगर मैं, यानी फुला मेरा मामला पूरा हो जाए, तिजारत मेरी अच्छी तरह से आगे बढ़ जाए, तो मैं 10 बोतल शराब की लेकर दूंगा, तो ये अल्लाह की नाफरमानी में है, लिहाजा वो नजर पूरी ना करे। अल्लाह की इताअत में अगर आप कोई नजर मांगते हैं, उसे पूरी कर सकते हैं आप, ठीक है ना? और पूरी करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं यूफून बिन नज़री, अल्लाह ने जन्नतियों के बारे में फरमाया,
وہ नजर को पूरी करते हैं। सूरह दहर में अल्लाह ने कहा, और खुद सूरह आल इमरान में है, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, कि इमरान की बीवी ने कहा जब उनके पेट में मरियम थी, ए अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ है वो तेरे दीन की खिदमत के लिए मैं उसे जो है वफ करना चाहती हूं। वो नजर मांगी उन्होंने, और देखा तो मरियम निकली, और मरियम अलैहिस्सलाम को उन्होंने खिदमत दीन के लिए उन्होंने वफ कर दिया। इमरान की बीवी और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने। तो नजर मांगना दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के नाम पे नजर मांगे, अल्लाह के अलावा औरों के नाम पे नजर ना मांगे। उसके बाद देखिएगा जो सवाल है आपके पास, हल यजूजु ज़ब्हु लिगैरिल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा औरों के नाम पर जबाह करना दुरुस्त है? वल्लाही ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जबाह करना भी इबादत है, सिर्फ अल्लाह के नाम पे जबा करना, नऊजुबिल्लाह, या अब्दुल कादिर जीलानी करके अगर कोई जबा करता है, वल्लाही वो हराम है, हराम है, शिरक है। अल्लाह के नाम पे जबा करना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के नाम पर कुर्बानी दीजिए। और खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह। छोटी छोटी हदीसें हैं, याद करने की कोशिश कीजिए। लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, ज़बाह करना जानवर को ये इबादत है। अगर कोई बंदा अल्लाह के अलावा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बाह करना, अगर कोई अल्लाह का नाम लेने के अलावा औरों का नाम लेता है, औरों के नाम पे ज़बाह करता है, तो गोया कि उस बंदे पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो उस बंदे पर। तो गोया कि कितना बड़ा गुनाह है। देखिए आप ये, अल्लाह हिदायत दे, हमारे बाज मुसलमान भी क्या करते, औलिया के नाम पे जानवर जबाह करते, दरगाहों के नाम पे जानवर जबाह करते, बुजुर्गों के नाम पे जानवर जबाह करते। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये शिर्क अकबर है। इसी तरह से शिर्क अकबर की देखिए, अब तक जो पढ़ते आ रहे थे हम, शिर्क अकबर की जो मिसालें, पहली मिसाल मुर्दों से, जिंदों से डायरेक्ट मांगना, मदद तलब करना, ये जो है शिर्क अकबर है। और इसी तरह से अल्लाह के अलावा औरों से मदद चाहना, ये जो है ये भी शिर्क अकबर है। और इसी तरह से अल्लाह के अलावा औरों के नाम पे नजर मांगना, ये भी शिर्क अकबर है। और इसी तरह से अल्लाह के अलावा औरों के नाम पर जबह करना, ये भी शिर्क अकबर है। उसके बाद एक और सवाल किया गया, हल नतूफु बिल कुबूरी लितकर्रुबी इलैहा, आप कब्रों की जियारत कर रहे हैं, मकसद क्या है? कब्रों की जियारत से इन औलिया की खुर्बत हमें मिलेगी, औलिया हमें पसंद करने लगेंगे, ये जो कब्र में बुजुर्ग हैं वो हमें चाहने लगेंगे। फलइयाज़ु बिल्लाह, ये भी दुरुस्त नहीं है। आप कब्रों का चक्कर मत काटिए, उनको राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करना है। हमारा हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए हो। अल्लाह ने कुरान में कहा, वलियत्तवफू बिल बैतिल अतीक, इस पाकीज़ा और मुकद्दस घर की का तवाफ करें ये लोग। तो बैत अतीक है, जो बहुत पुराना घर है, यानी काबतुल्लाह, काबतुल्लाह का तवाफ करना चाहिए। आप कब्र का तवाफ मत कीजिए। आप देखिए दरगाहों में जाकर बाकायदा तवाफ करते हैं, जैसे काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं ना, वैसे बाकायदा 1 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड लगाते हैं। और ये अकीदा रखते हैं 7 मरतबा चक्कर लगाने से इस बुजुर्ग की विलायत हमें मिलती है, इस बुजुर्ग की दुआ हमें मिलती है। शिर्क अकबर है ये, खबरों का तवाफ करना शिर्क है। आप कब्रस्तान की जियारत कीजिएगा, वहां मौजूद मुर्दों के हक में दुआ कीजिएगा। बाकायदा तवाफ करना, कब्रों का तवाफ करना, यह शिर्क है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन ताफा बिल बैति सबअन वसल्ला रकातैनी काना रकातै काना का इत्की रकबा। अल्लाहु अकबर। जो बंदा बैतुल्लाह का तवाफ करता है 7 मरतबा और 2 रकात नमाज पढ़ता है, जैसे गुलाम को आजाद करने से जितना सवाब मिलेगा, तो उस काबे का 7 मरतबा चक्कर लगाने से और 2 रकात नमाज पढ़ने से वो उसको सवाब मिलता है, एक गुलाम आजाद करने के बराबर। सही हदीस है। अब देखिएगा हमारे मुआशरे में, दरगाहों में यह मामला होता है कि बाकायदा 7 मरतबा चक्कर लगा के फिर जाके उनके पैर के पास जाके पड़ जाते हैं, सर लगा लेते हैं और माथे को टेकते हैं, वहां पर जाके रगड़ते हैं, चूमते हैं।
اپنے جسم کو ملتے ہیں اس پر یعنی سیمنٹ پر، اللہ ہدایت دے۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا ہم نے جا کے پوری طرح سے اس کے اوپر جا کے گر جاتے ہیں۔ یہ سب دوستو شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد جو سوال کیا جا رہا ہے، ما حکم السحری، جادو کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات دیکھیے، مختصر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو یہ کفر ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ جادو گناہ کبیرہ ہے۔ اور جادو کا علم اللہ نے رکھا ہے بندوں کو آزمانے کے لیے۔ ہاروت اور ماروت کو، جو دونوں فرشتے تھے، انسانی بھیس میں بھیجا نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بندوں کا امتحان لینے کے لیے۔ پچھلے انبیاء میں 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے زمانے میں، جن کی قوم میں یہ جادو کا بڑا رواج تھا۔ ایک نبی موسیٰ کا زمانہ اور نبی سلیمان کا زمانہ۔ نبی موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، جادوگروں کا بڑا دورہ تھا، بڑا بڑا ان کا بول بالا تھا۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، جس نے جادوگری کو توڑ دیا، وہ ہے لاٹھی زمین پہ ڈالتے وہ اژدہا بن جایا کرتی تھی۔ تو جادو کا علم اللہ نے رکھا ہے۔ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تمل ناڈو میں ایک جماعت ہے، اللہ ہدایت دے، اس جماعت کا موقف کیا ہے؟ وہ جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، میرے اور آپ کا ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہیں پر ہمارا یہ ایمان ہے اللہ نے بندوں کو آزمانے کے لیے ایسا علم رکھا ہے، بندوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اگر جادو کی حقیقت نہ ہوتی تو پھر اللہ قرآن میں کیوں ذکر کرتا؟ آپ نبی سلیمان اور نبی موسیٰ کے واقعات کو پڑھیے گا، اللہ اکبر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ یہ سب نصوص ہمیں بتاتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے، اللہ نے آزمانے کے لیے رکھا ہے بس ہمیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کے ذریعے بندہ کسی کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو سے کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ جب اللہ اجازت دے تبھی جادوگر بھی اپنے جادو سے سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر رکھا کیوں ہے اللہ نے علم؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے راستے کی وضاحت کر دی، یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کو راضی کرنے والا راستہ اختیار کریں۔ اور جادو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں سے ایک کا آپ نے ذکر فرمایا، اللہ اکبر، ان میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ جادو ہے۔ پہلا کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ ہے جادو کرنا۔ اور جادو کفر ہے، یہ شیطانی حرکت ہے، جادو کفر ہے، شیطانی حرکت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ان شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث یہاں موجود ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا جادو کرنا۔ بقیہ باتیں ہیں انشاءاللہ کہ یہ عراف، یہ کاہن، یہ کون ہے، کیا ان کے پاس جا سکتے ہیں، کہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کریں گے باذن اللہ۔ کل ایک سوال ہوا تھا نا شیخ، کوئی آخر میں سوال کیے تھے۔ ہاں، سوال یہ تھا کیا نماز میں ہم اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ فرض نمازوں میں جیسے تشہد میں دعا کرنا ہے اور اسی طرح سے سجدے میں دعا کرنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہو یا تشہد میں بندہ فرض نماز میں ہو یا سنت نماز میں دعا کر سکتا ہے۔ کیا اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں عربی کے علاوہ؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بہت بہترین فتویٰ ہے، جو بندہ عربی جانتا، سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ بندے کو چاہیے ادعیہ معصورہ، جو قرآن و سنت میں ثابت دعائیں ہیں بس انہی دعاؤں کا اہتمام کرے. لیکن اگر کسی بندے کو عربی آتی ہے اسے چاہیے کہ عربی ہی میں دعا کرے. اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے وہ بندہ اپنی ضرورت، اپنی پریشانی نماز میں، سجدے میں اور تشہد میں اپنی زبان میں کر سکتا ہے. اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جس زبان کو وہ جانتا ہے اس زبان میں انشاءاللہ وہ دعا کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لہٰذا مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب جو فرق کرتے ہیں فرض نہ مانگیے گا سنت میں مانگ سکتے ہیں، اس فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ فرض نمازوں میں، سجدہ اور تشہد میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. لیکن پہلے دعائے معصور جو قرآن و سنت میں ثابت جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. بارک اللہ فیکم. اچھی بات. الحمدللہ یہیں پر ہم، اگر کوئی بندہ دعا میں اپنے نیک اعمال کا، ہاں بارک اللہ فیکم ام یسرا، آپ تھوڑا انتظار کیجئے گا. ہمارے پاس ماشاءاللہ وسیلے کا چیپٹر جو آ رہا ہے، نیک عمل کا وسیلہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم وہاں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. اللہ جزاک خیر دے. بڑے عمر فرض کے لوگ، ہاں کیا بول رہے ہیں؟ بڑے عمر کے لوگ، ہاں پیشاب زیادہ ہوتا ہے بلکہ پیمپر پہن لیتے نا، ان کو ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بہتر ہے اگر زیادہ گندگی اس میں ہے تو چونکہ گندگی کو دور کرنا بھی ضروری ہے نماز کو قائم کرتے وقت، تو لہٰذا اس کو نکال دیں، اس کے بعد جو ہے یعنی نماز پڑھیں. نہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ نکالنا بھی بہت مشکل ہے، ایسی صورت میں جو ہے اگر واقعی وہ بہت معذور و مجبور ہے، بہت بیمار ہے، تو اس یہاں پہ نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. شیخ جزاکم اللہ خیرا، 1 منٹ کے السلام اندر علیکم. آتی ہے. وہ شیخ اگلے السلام. ایک جی سوال تھا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید کلاس ہیلو. ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے آپ گی اگلے شاید کلاس میں جی سوال کر سکتے ہیں شاید. جی ایک سوال تھا. جو نماز ہے، نماز کے دوران جو سجود ہے، تو اس میں ہم جو اپنی مادری زبان ہے جیسے کہ اردو، اس میں دعائیں کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں بول رہا ہوں میں. شیخ نماز کے دوران سجود میں؟ ہاں سجدے اور تشہد میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وقت مل رہا ہے آپ کو، امام وقت دے رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی اچھا اچھا. اور پھر جو نوافل ہے، سنت، اس میں بھی کر سکتے ہیں دعائیں ہاں اس میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سجود میں؟ ہاں انشاءاللہ سجدہ اور تشہد میں کر تو سکتے ہیں. جو جی حضرت